all participants, speakers, and the host. So Khetibala is an organization for connecting the farmers to far the dreams, an ISO certified company, a product from Haladhari Communication Private Limited from Bangalore and Hyderabad. सो खेतीवाला हे मराठीमध्ये शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी खेतीवाला ऑर्गनायझेशनने एक नवीन चालू केलेले आहे, ज्यामध्ये केव्ही डायलॉग्स म्हणजे खेतीवाला डायलॉग्स, ज्यामध्ये आपण शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या तज्ञ व्यक्तींकडून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन यामध्ये केले जाते. तर आज आपल्या या भागामध्ये आपण शेतकऱ्यांना एका नवीन विषयावरती घेऊन मार्गदर्शन करणार आहोत. सो हू वी आर. सो खेतीवाला इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द ॲग्रीटेक ॲप that empowers the farmers with rights, guidance, and the financial assistance from a visionary investors who are the passionate about the farming. We believe in a vital role of the farmers and their contribution to the society. As a gesture of the gratitude to farmers who work tireless to ensure the food to the population, we launched Khetiwala, a farmer-friendly app that supports the farmers' journey to the progress. म्हणजेच खेतीवाला आपल्याला फार्मर्सला एकमेकांना कनेक्ट करून धरते, सोसायटीमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन निर्माण करते, शेतकऱ्यांना असलेल्या प्रॉब्लेम बद्दल, शेतकऱ्यांना असलेल्या त्रुटींबद्दल त्यांना माहिती देण्याचं, त्यांना सोल्युशन देण्याचं हे काम करते. तो फार्मर्स and we know about that in the present day the farmer facing the lots of issues related to the climate change, reduction of the yield, and no price into their market. So Khetiwala is one of the base organization nowadays to help the farmers in the 3-tier system, as well as the production of their products, as well as providing the knowledge to the farmers and give the value to their products. So that's why this is a very leading company in the market now. So Khetiwala having a different their parameters, different their components to solve the issues of the farmers. So all in one solution. Khetiwala aims to digitally connect the farmers with the niveshaks, would be the farmers, while also being the one-stop shop for the farmers for all agriculture needs. The platform aims at connecting the farmers in the different cities, connecting the farmers to the niveshaks, helping the farmers to get the financial support in the farming, assisting the farmers in helping them to procure their required materials for the farming, providing farmers with farming doctors that help the farmers take the precaution at early stage of the yield, providing other farmers who own large farming space with a service worker through these apps, reduce the financial burden on the farmers. So खेतीवाला हे एक ऑर्गनायझेशन नसून हे एक फार्मरचे जे प्रॉब्लेम ते फेस करत आहेत ते सोडवण्यासाठी नक्कीच मदत करते. हे ऍप आपण मोबाईलमध्ये डाउनलोड करू शकतो, जेणेकरून सगळे फार्मर्स भारतामधील एक दुसऱ्याशी कनेक्ट राहू शकतात. कनेक्टिंग द फार्मर्स टू निवेशकद्वारे आपण एकमेकाशी कनेक्ट होऊ शकतो. फायनान्शियल सपोर्ट सुद्धा यामध्ये फार्मर्सला मिळते. फार्मरला असिस्ट केलं जातं त्याला लागणाऱ्या मटेरियल मध्ये इनपुट साठी. सपोज फार्मरला त्याला लागणारं बियाणं, त्याला लागणारं नॉलेज, आताचं वातावरणातील बदल, क्लायमेट चेंज, प्रिडिक्शन ऑफ द रेनफॉल. So all these points, the Khetiwala is supporting the farmers to different ways. So giving how we do, giving back to the farming community is our the central objectives of objectives. Our farming features and activities are streamlined as Kheti Kalyan, Kheti Corner, Kheti Kendras, Kheti Puraskar, Kheti Samiti, Kheti Kosha, Kheti Dialogues, and Khetiwala Agri News Magazine. So these are the 8-tier systems to connect the farmers and providing the efficiently and providing advanced knowledge to the farmers, to evaluation of the farmers, help to the farmers, and increasing their the yield. And there is no any middleman. So these all are money after selling their products into the market, they directly goes down into the pocket of the farmers. So that's why the Khetiwala play a vital role for the providing the great knowledge to the farmers in the KV dialogues. So today is about the KV dialogues. We'll be discussing about what is the KV dialogues in these slides. So what are the initiatives of this one? Kheti Corners offers a seamless platform from the farmers to sell their produce directly to the consumers, cutting out the middleman. जशाप्रमाणे आपण बघतो की मार्केटमध्ये की मिडलमॅन जे व्यापारी असतात ते शेतकऱ्यांकडून विकत घेतात आणि कस्टमरला विकतात. त्यामध्ये काय होतं, मिडलमॅन आपला पैसा जास्त घेतो आणि शेतकऱ्यांना त्यामुळे कमी नफा मिळतो. तर खेती कार्नोर इज द प्लॅटफॉर्म वेअर द फार्मर्स कॅन सेल देअर प्रोडक्ट डिरेक्टली टू द कस्टमर. सो देर इज अ कटिंग आउट ऑफ मिडलमॅन. नेक्स्ट खेती पुरस्कार. खेती पुरस्कार मध्ये या फार्मिंग फील्ड मध्ये जे काही तज्ञ लोक आहेत, जे संशोधन करतात किंवा प्रोग्रेसिव्ह फार्मर आहेत,
त्यांना पुरस्काराने गौरवण्याचं काम हे पेती पुरस्कार हे कंपोनेंट करतं. खेती केंद्र is a setup has selected the mandals where the farmers can get the valuable inputs on the modern practices, receiving the guidance, latest text knowledge and more. So खेती केंद्र हे केंद्र आहे जे मंडल आहे, जे शेतकऱ्यांना मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आहे त्याप्रमाणे माहिती देण्याचं काम, माहिती पुरवण्याचं काम करतं. खेती समिती highlights the agriculture machinery manufacturing the companies focusing on those involved in the production of agricultural machinery and organic farming. आपण बघत आहे आता प्रेझेंट गव्हर्नमेंट आहे की शाश्वत शेती, सेंद्रिय शेती, झिरो बजेट फार्मिंग यावरती खूप प्रयत्न करत आहे. यावरती सपोर्ट करण्याचा शेतकऱ्यांना फायदा कसा होईल, ऑर्गॅनिक शेती कशी आपण करू यावरती नक्कीच ते मार्गदर्शन करत आहेत. तर त्यासाठी खेतीवाला हे सुद्धा पाठीमागे नाही. खेती समित हे ऑल्सो आपलं कंपोनंट आहे की जे शेतकऱ्यांना ऑर्गॅनिक फार्मिंग बद्दल माहिती देण्याचं काम करते. खेती कल्याण इज अ प्लॅटफॉर्म ऑफ द फार्मर्स अँड द निवेशक्स ऑर्गनाइज्ड बाय द खेतीवाला टू ब्रिंग बोथ फार्मर्स अँड निवेशक ऑन द वन स्टेज. खेती कल्याण हे एक असं प्लॅटफॉर्म आहे जे शेतकऱ्यांना आणि निवेशकाला एका प्लॅटफॉर्मवरती जोडण्याचं काम करेल. केवी डायलॉग जे आता आपण बघत आहोत की आपण आता ज्या भागामध्ये आहोत ते केवी डायलॉग आहे. केवी डायलॉग इज अ सिरीज ऑफ द प्रेझेंटेशन अँड वर्कशॉप where the farmers can learn more from the industry experts and ask any question they may have. शेतकऱ्यांना जे काही प्रश्न असतील, ज्या काही अडचणी असतील त्याबद्दल ते या केवी डायलॉग मध्ये येऊन ऑनलाईन जॉईन होऊन ते आपले जे तज्ञ आहेत प्रत्येक भागातले त्यांना प्रश्न विचारू शकतात आणि त्यांना असणाऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आपले जे एक्सपर्ट्स आहेत, जे तज्ञ लोक आहेत ते देऊन त्यांचं निरसन करतील. Then Khetiwala is agri news delivers experts analysis and commentary from the leading voices of the agriculture industry on the key issues थ्रू अ मंथली मॅगझाईन. हे एक प्रत्येक महिन्याला पब्लिश होणारं मासिक आहे ज्यामध्ये प्रत्येक नवीन नवीन विषय प्रत्येक महिन्याला प्रकाशित होऊन शेतकऱ्यांना माहिती देण्याचं काम करते. आणि शेवटी खेती कोशा हेल्प्स अँड लँड ओनर्स लीज देअर अँड लँड्स where the small farmers with no land can practice farming, enabling an income stream for the both. खेती कोशामध्ये ज्यांच्याकडे शेती नाही, ज्यांच्याकडे लँडलेस लेबर्स आपण म्हणू शकतो त्यांना ह्या खेती कोशामधून हेल्प करण्याचं, लँड प्रोव्हाइड करण्याचं या त्यांना एक रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं काम खेती कोशा हे करतील. सो द थर्ड पार्टी सर्व्हिसेस फॉर द फार्मर्स, फार्मिंग हँड, फर्टिलायझर, पेस्टिसाइड्स, बायर्स, ऑप्शन्स, मशिनरी, स्पेअर पार्ट्स, गायडन्स सपोर्ट अँड बोरवेल फायनान्स, मार्केटिंग प्लेसमेंट सपोर्ट, इन्शुरन्स, फार्मिंग ट्रेनिंग, सीड्स, क्रॉप्स अँड स्मार्ट फार्मिंग. सो केवी डायलॉग्स जशाप्रमाणे आपण पाठीमागच्या साइड मध्ये बघितल्याप्रमाणे केवी डायलॉग हे असं एक प्लॅटफॉर्म आहे जेथे एक तज्ञ लोक प्रत्येक मंगळवारी 6:30 वाजता आपल्याला माहिती देण्याचं काम करतील. शेतकऱ्यांना जे प्रश्न असतील त्या प्रश्नाचं उत्तर त्या भागामध्ये देऊन त्यांना माहिती देण्याचं काम करत असतात. So today I am a moderator of this session, Dr. Dhananjay. I myself, Dr. Dhananjay Suresh Gaikwad. I'm a presently working as assistant professor at Amity Institute of Organic Agriculture, Amity University, Noida, Uttar Pradesh. So these are my publications, and I'm working in the field of agriculture from last 10 years. Having an experience with the ruminants and non-ruminants animals, working in animals mostly basically the heat stress management and the nutrition manipulation to minimize the methane emission from the ruminant animals. So Khetiwala magazine, a space where the farmers and investor comes together, exchange ideas and inspire one another to shape the brighter future for the agriculture. So here, this magazine is available in the right now the English language, but in coming days, the Khetiwala having planned to the publish this magazine into different languages. So these are the previous the panel speaker for the KV dialogues. And our today's most important शेती संवाद भाग 2, a KV dialogue in Marathi version on शेतकऱ्यांकडून सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर. Today's the speaker is Dr. Ritesh Lakshman Patil. He is an assistant professor of agriculture extension at Government College of Agriculture Business Management, Khasti, Malegaon. So his speaker is basically from the PhD in agriculture extension, having the 5 years of teaching and the research experience, wide experience in the field of transfer of technology towards the farmers. And the extension is very important nowadays because the scientists, they develop the technology in the lab, but this department, extension education, they transfer this education directly into the level of the field, and the farmers get more profit from that one. So the today's speaker is qualified the UGC NET, his PhD from MPK Viravali. He's ranked first in the pre-entrance exam. It's very important because this test was conducted throughout the Maharashtra, and he's topper for that particular the test.
Dr. Patil successfully completed post-graduation diploma in rural development from Indira Gandhi National Open University. Currently he serves as assistant professor at Agriculture Extension, Department of Agriculture Extension, Government of College of Agriculture Business Management, Khasti, Malegaon. So now I welcome to our today's speaker to come on the desk and share your today's thoughts. So I request you please come on the desk. So I request our today's speaker, please unmute yourself and open your camera as well. Good evening to all of you. Yes, good evening, Dr. Ritesh. So I will share your the slide from the my end, and then after you can continue today's discussion. सोशल मीडियाचा शेतकऱ्यांकडून सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे कसा वापर केला जाऊ शकतो. तर सर्वप्रथम केव्ही स्टॉक यांनी मला बोलायला जी संधी दिली त्याच्याबद्दल मी सर्वांचे त्यांचे आभार व्यक्त करतो. तर शेतकरी बांधवांनो, आज सर बॅक साईडला शेतकऱ्यांकडून सोशल किंवा सामाजिक मीडियाचा प्रभावी वापर आपण कशा प्रकारे करू शकतो. तर सोशल मीडिया म्हणजे काय आहे? सोशल मीडिया किंवा सामाजिक मीडिया म्हणजे आज आपल्या अन्न, वस्त्र, निवारा ज्या काही 5 मूलभूत गरजा आहेत त्याच्यामध्ये आज नवीन एक गोष्ट आपल्या सर्वांच्या याच्यामध्ये जीवनामध्ये ऍड झालेली आहे ती म्हणजे सोशल मीडिया. तर या सोशल मीडियाचा वापर आपण शेतकऱ्यांसाठी किंवा शेतकरी आपल्या जे उत्पादन असेल ते विकण्यासाठी किंवा आपलं जे काही इनपुट आपल्याला लागतं शेतीमध्ये त्याला कशा प्रकारे आपण त्याचा वापर करू शकतो. तर या सर्व गोष्टी आपल्याला आजच्या या लेक्चरमध्ये बघायच्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी ह्या सोशल मीडियाचं खूप असं मोठं महत्व आहे, कारण आज प्रत्येक खेडगाव असेल किंवा शहर असेल तर प्रत्येकाजवळ मोबाईल आणि मोबाईलवर कनेक्टिव्ह असे सोशल मीडियाचे डिफरंट ऍप्स आज प्रत्येकाकडे अवेलेबल आहेत. शेतकरी बांधव जे काही तरुण आजचे शेतकरी शेतीमध्ये आज आहेत, ज्यांना शेतीमध्ये काही करण्याचं आज ज्यांनी ठरवलेलं आहे, असे लोक जे सोशल मीडियाचा वापर करून खूप काही गोष्टी साध्य करू शकतात. त्याच्यासाठी सोशल मीडिया हे एक उत्तम माध्यम आज आपल्या समोर टेक्नॉलॉजीच्या दृष्टिकोनातून असेल किंवा सगळ्या दृष्टिकोनातून आज आपल्याला अवेलेबल आहे. तर सोशल मीडियाचे आपल्याला शेतकरी मित्रांनो भरपूर असे लाभ आहेत. सर्वप्रथम आपल्याला शेतकरी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याला कोणत्या प्रकारचे इनपुट्स आपल्याला आपल्या शेतीमध्ये पर्टिक्युलर क्रॉप्स असेल किंवा पर्टिक्युलर एखादं उत्पादन घ्यायचं असेल तर कोणत्या प्रकारचे आपल्याला इनपुट्स लागतात. त्याच्यानंतर आपण जो शेतमाल आपल्या शेतावर ज्या पिकाची लागवड केलेली असेल तर त्याच्यावर कोणते आजार असतील, त्याच्यावर कोणते रोग आलेले असतील, त्याच्यावर कोणत्या पेस्ट किंवा किडींचं त्याच्यावर प्रादुर्भाव असेल, तर या सर्व गोष्टींसाठी आपल्याला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून किंवा विविध वेबसाईट, विविध ऍप आज इंटरनेटच्या माध्यमातून आपल्याला उपलब्ध आहेत की ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला घर बसल्या सगळ्या गोष्टीचं आपण तिथं नॉलेज घेऊ शकतो. विविध ज्या युनिव्हर्सिटीज आहेत आपल्या भागामध्ये, जे विद्यापीठ आहेत, तर ते विद्यापीठ आपल्या लोकल लँग्वेज म्हणजे आपण जसं मराठी असेल किंवा शेतकऱ्यांची जी लोकल लँग्वेज असेल त्याच्यामध्ये आपल्याला सर्वांना योग्य ते मार्गदर्शन, जे काही आपलं रिसर्च स्टेशन असतील तिथून जे काही नवीन नवीन व्हरायटीज, ज्यांचे नवीन नवीन जे काही संशोधन असतील तर ते सर्व पोहोचवण्याचं काम आपल्याला आज हे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर बघायला मिळत आहे. अशा प्रकारे सोशल मीडियाचे आपल्याला भरपूर लाभ हे होत असतात. आता आपल्याला 2 दिवसापूर्वी हवामान खात्याकडनं सांगण्यात आलं होतं की पावसाची शक्यता आहे आणि आपल्या महाराष्ट्रामधील 2 ते 3 जिल्ह्यांमध्ये आज पाऊस झाला, कुठं गारपीट झाली. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ज्या काही 2 ते 3 दिवस 4 दिवस आधी कळतात, त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांना आपलं जे काही प्लॅनिंग असेल, आपलं जे काही हार्वेस्टिंग असेल, आपलं जे काही बाकीच्या गोष्टी प्लॅनिंग असतील शेतामधल्या, तर त्या योग्य प्रकारे सोशल मीडियाचा वापर करून करता येऊ शकतात. असंही ज्वलंत उदाहरण आपल्या समोर आहे. सर नेक्स्ट स्लाइड. सोशल मीडियाचे महत्व जे आहे ते जे काही शेतकरी आहेत तर ते अधिक ग्राहकांची माहिती मिळवायला सोशल मीडियाचा वापर करू शकतात. आजकाल प्रत्येक जो काही नवीन तरुण असेल किंवा जे काही सगळे लोक असतील तर ते सर्व सोशल मीडियावर ऍड आहेत आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण प्रत्येक आपल्या ग्राहकाशी कनेक्ट होऊ शकतो. आपल्या जे काही शेतावर कोणत्या प्रकारचं आपण उत्पादन घेतो, आपल्या शेत करतो, हे सर्व त्यांना आपण दाखवू शकतो की आपला माल आपण घर बसल्या एखाद्या मेट्रोपॉलिटन सिटी असेल किंवा आपल्या शेजारचं जे काही मोठं सिटी असेल किंवा जिल्ह्यावर असेल तर आपण फ्रॉम डायरेक्ट शेतकरी फार्मर टू द कन्झ्युमर, आपल्या शेतकऱ्यांपासून तर ग्राहकापर्यंत आपण ते योग्य भावामध्ये आपण विदाउट इन्क्लुडिंग द मिडलमॅन म्हणजे आपण त्याला कमिशन एजंट किंवा जे काही मराठी भाषेमध्ये आपण त्यांना दलाल वगैरे म्हणतो, तर त्यांचा अंतर्भाव न करता, त्यांचं कमिशन न घेता आपले जे काही
पोहोचवू शकतो. बाजारामध्ये असणारं नवीन अनुसंधान, बाजारामध्ये असणारे सर्व प्रकारची नवीन सुविधा, सर्व प्रकारची नवीन मशिनरीज, त्याच्यानंतर बाजारामध्ये नवीन नवीन रिलीज होणाऱ्या व्हरायटीज, या सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत आपण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आज आपल्याला तशी माहिती देणार आहे. जसे खेतीवलक आणि हा प्लॅटफॉर्म सुरू केलेला आहे, याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला एक सुवर्ण संधी आहे. आणि अशा विविध प्रकारचे आता महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडून आपल्या सिंचनासाठीचे वेगवेगळे ऍप आहेत, त्याच्यानंतर माहिती देण्यासाठी वेगवेगळे वेबसाईट्स आज अवेलेबल आहेत. महाराष्ट्रातल्या 4ही विद्यापीठाकडून वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे ऍप्स आणि सोशल मीडियाचे जे काही प्लॅटफॉर्म असतील तर ते रन होत आहेत. आणि शेतकऱ्यांपर्यंत जी नवीन टेक्नॉलॉजी असेल, जे काही शेतकऱ्यांपर्यंत कशी जास्तीत जास्त पोहोचवता येईल, यासाठी प्रयत्न हे आज आपल्याला होताना दिसत आहे. आणि या सर्वांचा फायदा आपल्याला आपले जे काही प्रोडक्शन असेल तर याच्यामध्ये आपल्याला नक्कीच मिळत आहे शेतकरी मित्रांनो. त्याच्यानंतर सर्वात महत्वाचं म्हणजे की आज आपला शेतकरी जो आहे तो पिकवायला सक्षम आहे, परंतु आपल्याला आपलं प्रॉडक्ट हे जास्तीत जास्त मार्जिन देऊन जास्तीत जास्त नफ्यात आपल्याला आपण कसं विकू शकू, आणि आपलं जे काही कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन म्हणजे आपल्याला जे काही पिकाला जो खर्च लागतो तो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन आपण कसा मिनिमाइज करू शकू, या गोष्टीसाठी सुद्धा तुम्ही जो काही आपला सोशल मीडिया असेल, जे काही व्हॉट्सअपचे विविध ग्रुप आज आपल्याला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये म्हणा किंवा पूर्ण भारतामध्ये म्हणा, प्रत्येक क्रॉपसाठी वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे ग्रुप्स आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्यांना त्याच्यामध्ये काही तज्ज्ञ असतील किंवा जे काही प्रगतशील शेतकरी असतील, जे काही इनोव्हेटिव्ह शेतकरी असतील, तर ते शेतकरी किंवा जे काही सायंटिस्ट असतील किंवा सायंटिस्ट मेंबर असतील, तर त्या रिसर्च स्टेशनच्या माध्यमातून, विद्यापीठाच्या माध्यमातून किंवा प्रायव्हेट क्षेत्रामध्ये जे काही तरुण आहेत की ज्यांना शेतीमध्ये आवड आहे आणि त्यांना नॉलेज आपलं जे असेल ते खाली द्यायचं असेल, तर शेतकऱ्यांना या विविध सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याला पुरवताना आज हे तरुण दिसत आहेत. आणि जे काही तरुण बांधव शेतीमध्ये आहेत किंवा जे काही शेती करतायत आणि जे सोशल मीडियाचा वापर करतायत, तर या सगळ्या गोष्टीचा, तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्याला बघायला मिळत आहे. अशा प्रकारचे खूप असे मोठे आपल्याला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण जेवढे सांगू तेवढे कमीच होईल, एवढे लाभ आपल्याला आज या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मिळत आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याला जे काही स्किल्स असतील, आपले कौशल्य आणि अनुभवाचे आदान प्रदान करणे हे सहज शक्य झालेलं आहे. आपण आपल्या घरी बसून, आपल्या एखाद्या खेडेगावात बसून आपण जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यापर्यंत एखादं कौशल्य जर आपल्याला शिकायचं असेल आणि आपल्याला जर आपले अनुभव जे असतील ते शेतकऱ्यांमध्ये आदान प्रदान करायचे असतील, तर आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, जसं आपलं फेसबुक लाईव्ह असेल, आपलं व्हॉट्सअप कॉल असेल, व्हिडिओ कॉलिंग असेल, त्याच्यानंतर इंस्टाग्राम असेल, ट्विटर असेल किंवा अजून वेगळे वेगळे विविध ऍप आणि बऱ्याचशा याच्यामध्ये प्लॅटफॉर्म आपल्याला आज उपलब्ध आहेत की ज्या माध्यमातून आपण या सगळ्या गोष्टी कौशल्य शिकू शकतो. एखादा अनुभव जे असेल तर ते लोकांपर्यंत सहजगत्या आपण एकमेकांमध्ये शेअर करू शकतो. हे सगळं शिकत असताना आपण आपले सामाजिक संबंध जे काही असतील तर ते सुद्धा आपण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जपू शकतो. आपले जे काही कल्चरल, जे काही इंटिग्रेटेड नॉलेज असेल, की जे काही विविध आपल्या पूर्वजांपासून आलेलं आपल्या जे काही नॉलेज असतील, तर जे काही स्किल असेल तर ते सुद्धा आपण इथं शेअर करू शकतो. आणि आपले जे काही सामाजिक संबंध असतील तर ते सुद्धा आपण एक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जपायला आपल्याला खूप महत्वाचा असा उपयोग ह्या इंटरनेटच्या आणि टेक्नॉलॉजीच्या युगामध्ये होत आहे. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलंच की हवामान विषयी माहिती आपण आपल्याला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही मिळू शकते. आपल्या भागामध्ये काय कधी पाऊस होणार आहे, कधी वादळ येणार आहे किंवा काय येणार आहे, अशा पूर्व ज्या काही सूचना असतील तर ते आपल्याला आपलं जे काही विविध विद्यापीठ असतील किंवा IMD आपलं आहे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, त्यांच्याकडनं किंवा अजून जे काही हवामान तज्ज्ञ असतील तर ते टाइम टू टाइम ह्या सगळ्या विषयी आपल्याला सल्ला देत असतात. महाराष्ट्र शासनाचा कृषी विभाग असेल किंवा कृषी विज्ञान केंद्र असतील तर यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला हवामानाविषयी जे काही आपल्या भागामध्ये येणारं काही वादळ असेल किंवा गारपीट असेल किंवा बेमोसमी पाऊस असेल तर त्याविषयी आपल्याला ही माहिती मिळत असते. त्याच्यानंतर सर्वात महत्वाचं म्हणजे शेतीमाल विषयी माहिती. आज पूर्वीच्या काळामध्ये एखाद्या शेतकऱ्याला जर आपला माल विकायचा असेल तर त्याला गावामध्ये येणारा जो काही व्यापारी असेल, तो व्यापारी जो भाव सांगेल त्याच भावाला त्या शेतकऱ्याला आपला माल जो असेल तो विकावा लागत होता. परंतु बाय युझिंग द सोशल मीडिया आपण आपल्या शेतीमालाविषयी आपल्या जिल्ह्याच्या बाजारपेठामध्ये असेल किंवा आपल्या तालुक्यावर काय भाव चालू आहे, किंवा एवढंच नाही तर आपल्या जे काही मेट्रोपॉलिटन सिटी असेल, दिल्ली, मुंबई, पुणे किंवा अजून बँगलोर,
हैदराबाद या सर्व सिटीमध्ये आपल्या मालाला काय भाव चालू आहे, आपलं जे काही क्वालिटीचं माल आहे त्या मालाला किती रेट आहे, ह्या सर्व विषयी आपल्याला माहिती ही लगेच मिळू शकते. आणि आजच्या या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे काही तरुण शेतकरी असतील तर इथं बायर्स आणि सेलर सुद्धा इथं अवेलेबल आहेत ऑनलाईन. त्याच्यामुळं आपल्याला त्याचा उपयोग घेऊन आपला जो काही माल असेल तर तो जास्तीत जास्त दरामध्ये गुणवत्तापूर्वक माल आपला हा आपण विकू शकतो आणि आपला जो काही माल असेल तो आपण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवू शकतो. त्याचबरोबर नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती, नवीन एखादी आपल्याला आपण जे काही क्रॉप घेतोय, आपल्या शेतामध्ये जे काही पीक घेतोय त्याच्यामध्ये काही नवीन तंत्रज्ञान आलेलं आहे का, एखादं नवीन व्हरायटी त्या पिकाची आलेली आहे का, की जी आपल्या किडाला किंवा रोगाला त्याच्यामध्ये बळी पडणार नाही अशी व्हरायटी, किंवा आपलं जे उत्पन्न असेल त्याच्यामध्ये वाढणार असेल अशा प्रकारच्या काही तंत्रज्ञानाचा तिथं वापर आलेला आहे का, अशा प्रकारची माहिती सुद्धा आपण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आज शेतकरी मित्र हो घर बसल्या आपण मिळवू शकतो. आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून असेल, युट्यूबच्या माध्यमातून असेल तर आपण वेगवेगळे व्हिडिओज जे आहेत ते आपल्याला आपल्या सवडीच्या टायमामध्ये आपण जेव्हा फ्री असू तेव्हा बघून आपलं जे काही शेतकरी असतील किंवा जे काही सायंटिस्ट असतील किंवा काही प्रायव्हेट ऍग्रिकल्चर फर्म मध्ये काम करणारे व्यक्ती असतील तर त्यांनी हे सगळे व्हिडिओज वगैरे शेअर केलेले असतात. त्याचा सुद्धा आपल्याला फार उपयोग होऊ शकतो आणि आपल्याला घर बसल्या आपल्याला वाटेल त्या टायमाला आपल्याला खूप कमी कमी दरामध्ये किंवा आपल्याला एकदम अत्यल्प दरामध्ये ही सर्व माहिती आपल्याला आज अवेलेबल आहे. परंतु आपण त्या सगळ्या सोशल मीडियाचा उपयोग त्या चांगल्या माहितीसाठी करून आपल्या शेतीचं उत्पादन आपण कसं वाढवू शकतो, आपल्या शेतीचं उत्पादन वाढवल्याच्या नंतर आपण आपला माल कशा प्रकारे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो आणि आपल्या मालाला आपण जास्तीत जास्त भाव कसा मिळवू शकतो, या सर्व या सर्व ठिकाणी आपण सोशल मीडियाचा वापर करू शकतो. आणि सोशल मीडिया याचं उदाहरण जे आहे ते खूप आज आपल्याला आपण बघतोय की शहरामध्ये जे काही आजूबाजूचे लोक असतील तर ते भाजीपाला असेल किंवा त्यांचे जे काही फ्रुट्स क्रॉप असतील किंवा धान्य असेल तर या सर्व गोष्टी आज शेतकरी डायरेक्ट जे काही मोठ्या मोठ्या सोसायटीज असतील, जे काही मेट्रोपॉलिटन सिटी असतील तर त्यांना पुरवण्याचं हे काम करीत आहे. सर नेक्स्ट स्लाइड. सोशल मीडियाचा वापर करताना आपल्याला काही गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे, त्या गोष्टी आपल्याला इथं दिलेल्या आहेत. प्रथमतः प्रगतीच्या वर्तमानात आपल्याला सोशल मीडिया सोबत राहावं लागेल. आपल्याला सतत त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी येत आहेत, कोणत्या कोणत्या गोष्टी आपल्याला त्याच्यामध्ये बदल केला पाहिजे, आपल्या पिकाची कंडिशन काय आहे, आपण त्याच्यामध्ये सतत अपडेट असणं आणि संपर्कात राहणं. जे काही प्रोग्रेसिव्ह फार्मर असतील, जे काही त्याच्यामध्ये प्रगतशील शेतकरी असतील, जे काही फर्म असतील प्रायव्हेट, की त्या जे काही रिसर्च स्टेशन असतील, संशोधन कशा प्रकारे चालू आहे आणि त्या पिकाची आज आपलं पीक आणि त्या संशोधन केंद्रावरील पीक याच्यामध्ये काय फरक आहे, या सगळ्या गोष्टींचं आपल्याला भान ठेवून त्याच्यामध्ये वर्तमानात राहणं गरजेचं आहे. त्यांच्या संपर्कात राहून त्यांच्या सल्ल्याने टाइम टू टाइम या सगळ्या गोष्टी आपल्याला फॉलो करणं गरजेचं आहे. या सर्व सोशल मीडियाचे जेवढे आता आपण आतापर्यंत बरेच फायदे बघितले, तसेच आपल्याला या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बरेचसे तोटे आज आपल्याला बघायला मिळत आहेत. आणि रोजचं आपण एखादं वर्तमानपत्र किंवा आपण एखादं न्यूज चॅनल जेव्हा बघत असतो तेव्हा आपल्याला या गोष्टी कानावर येतात की सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखादं जे अकाउंट असेल तर ते हॅक करून पैशांची मागणी करणं किंवा एखाद्या बँकेचे ओटीपी मागणं, अशा विविध प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या बघायला मिळतात. फेसबुक असेल, व्हॉट्सअप असेल, तर आपण या सगळ्या चांगल्या गोष्टींचा जेव्हा वापर करतो त्यावेळेला आपल्याला आपलं जे काही गोपनीयता असेल, जे काही आपलं संरक्षण असेल सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ते पण ठेवणं गरजेचं आहे. शेतकरी मित्रांनो, जेव्हा आपण शेतकरी हे काय भोळे असतात तर त्यांना कधी दुसऱ्या नावाने पाण्याचं आपल्या पैशांची मागणी विविध वेळेला होत असते आणि आपल्याला त्या गोष्टींचं बळी पडू नये म्हणून आपण आपलं जे काही गोपनीयता असेल तर ती सुरक्षित आपण कसं राहू आणि आपला वापर कसा करता येईल या गोष्टीकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. नेक्स्ट सर. तर आज आपल्याला कोणते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आपल्याला अवेलेबल आहेत आणि आपण कोणते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आपण वापरू शकतो. तर फेसबुक हे अत्यंत प्रभावी आणि जवळजवळ 90% तरुणांकडे फेसबुक, शेतकऱ्यांकडे सुद्धा हे फेसबुक आज आपल्याला बघायला मिळतं. त्याचबरोबर असेल इंस्टाग्राम असेल, त्याच्यानंतर युट्यूब असेल, सॉरी, त्याच्यानंतर असेल तुमचं लिंक इन आयडी असेल किंवा व्हॉट्सअप असेल किंवा ट्विटर असेल, तर या सर्व जे काही मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आज आपल्याला भारतामध्ये अवेलेबल आहे त्यांचा वापर करून आपण जास्तीत जास्त जी काही माहिती आपल्याला शेतकऱ्यांना लागते
तर ती मिळवू शकतो. आपल्या मालाची जी काही माहिती असेल तर ती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत, जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत आपण ती पोहोचवू शकतो. म्हणून हे जे काही आजच्या आपल्या काळाचे प्रचलित जे काही सोशल मीडिया ऍप आहे त्याला आपण सामाजिक माध्यम सुद्धा म्हणतो. फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल, युट्यूब असेल आणि व्हॉट्सअप असेल, या सगळ्या गोष्टींचा वापर करून आपण जास्तीत जास्त आपला जो काही शेतीचा माल असेल, आपण कोणते ग्रुप जॉईन केले पाहिजेत, आपण कोणत्या ग्रुप, जिथं कोणी सायंटिस्ट किंवा प्रगतशील शेतकरी आपल्याला माहिती देत असतील आपल्या पिकाबद्दल, तर ते तंत्रज्ञान आपण कसं शिकलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये काय अपडेट आहेत, या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला भरपूर असा फायदा होतो. जेणेकरून आपलं जे काही लागवडीचा खर्च असेल किंवा उत्पादनाचा खर्च असेल तर तो कमी होतो. आणि आपला जो काही पीक असेल तर तो जास्त डायरेक्ट ग्राहकापर्यंत गेल्यामुळं जास्तीत जास्त भावामध्ये विकला जातो आणि आपल्याला जास्तीचा नफा हा आपल्या शेतीच्या माध्यमातून बघायला मिळतो. अशा प्रकारे सोशल मीडियाचा आपण वापर आपल्या शेतीमध्ये करू शकतो आणि आपलं उत्पादन वाढ असेल, आपलं जे काही सामाजिक संबंध असतील, त्याचबरोबर आपलं जे काही नवीन तंत्रज्ञान शिकायच्या गोष्टी असतील, त्याचबरोबर आपण प्रभावीपणे आपला जो काही माल असेल तर तो ग्राहकांपर्यंत कसा पोहोचवू शकतो, या सगळ्या गोष्टींसाठी सोशल मीडिया अत्यंत महत्वाचं साधन आहे. आणि तो प्रभावीपणे आपण वापरून आपल्या जे काही समस्या असतील तर त्या एक सायंटिस्ट फोरम पर्यंत आपण कशा पोहोचवू शकतो. तसेच आपला जो काही माल असेल तर तो मल्टी किंवा आपण जे म्हणतो मोठे शहर त्यांच्यापर्यंत आपण कसं पोहोचवू शकतो ग्राहकांपर्यंत, आणि डायरेक्ट फार्मर टू द कन्झ्युमर अशा प्रकारची जी काही चेन असेल तर ती कशा प्रकारे डेव्हलप करू शकतो. तर या सर्व गोष्टींना आपल्याला सोशल मीडिया खूप महत्वाचं साधन ठरणार आहे. थँक्यू. Thank you so much, Dr. Ritesh. Definitely, you discuss very well about how the farmers connect through the social media, how to get knowledge from this one. Yes, sir. Because nowadays is a digital, the way is nowadays everyone they are using the Android mobile phone, Facebook, Insta, different apps, and the farmers they will learn and they get the knowledge from that one. Definitely, this discussion is helpful to the farmers. नक्कीच आज तुम्ही जे सांगितलं त्याबद्दल हाऊ कसं सोशल मीडियाचा वापर करावा, नक्कीच फार्मरला शेतकऱ्यांना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. सो खेतीवाला ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टंट रोल. दे टेक द न्यू सब्जेक्ट्स इन एव्हरी वीक, एव्हरी Monday, every Tuesday on 6:30, new subjects to discuss the things with the farmers and provide the discriminate the knowledge towards the farmers. So definitely today's topic is best for the farmers, how to utilize, beneficially utilize the social media for the evaluation of the farmers, to discriminate the knowledge, to get how to touch with the meteorological department, how to touch with the technical person, what about the sowing date, timing, everything is available and discriminate through the social media. So thank you so much, Dr. Ritesh, coming on this platform and Yes. discussion with this online this platform. Thank you so much again. So Khetiwala is providing the platform to subject experts in every week. So this is new initiatives taken by the Khetiwala. So this is called as the KV dialogue. This is our the part of second part. So we started in the this month. This is second part of this one, the KV dialogue. Thank you so much, Ritesh. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. एनिवन यू आर हॅव्हिंग एनी क्वेश्चन, कुणाला काही प्रश्न असतील तर त्यांनी आपले प्रश्न चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज करा. आय विल टेक दिस क्वेश्चन हिअर. Sir, any Facebook or the other social groups to promote about the products? Sir, there are the various Facebook channels that promotes the various product, but basically product related to input product or output product. First Actually, of all, the best answer for this question is you can make your own Facebook account and just you can share this, through WhatsApp and Facebook, Insta. So this is the best option to advertise your product, right? So this is best option, best answer for this question. Nowadays for the selling of the various product from our farm produce, there are the various platform are available, so you can use any one platform. Obviously Dhananjay sir said that if you make your own Instagram, Facebook or any social media platform and you run your query, you sell your product or you sell your input product, it is best. I think there is no question, sir. So just we just end this today's session. Thank you, Dr. Ritesh, again here just coming on this platform and share your experience and your thoughts. Thank you so much, Dr. Ritesh.